समस्त श्रोताबंधु मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर ए सुंदर कहानीटी हेउची सबुठु कोमल सेज। अनेक दिन तले जड़े राणी थिले, तांको नाम मीनाक्षी। तांकु रातिरे मोटे भल निद हेउनथिला। सारा राति से बिछणारे एकड़ सेकड़ हेउथिले। फलरे तांको मिजाज वा मन बड़ खिटिमिटिया हो जाउथिला। विरक्त होउथिले। मुहरे विरक्ति आ असंतोष भाव फुटी उठुथिला। से सर्वदा अभियोग करुथिले, मो सेज यथेष्ट नरम हेउ नाही, मु केमिति शोइबी। राजा देश विदेशरू लोकंकु डकाई पठेइले। सेमाने सबुठु कोमल, उत्कृष्ट एवं तुला परी नरम सेज संग्रह करी आनिले। राजांक प्रधान दरजी अति सरस रेशम कना भितरे तुला पुराई राणी पई सुंदर सेजटिए तैयारी कले। किंतु राणी संतुष्ट हेले नहीं। से कहले, ये बहुत टाण, यहाकू कोमल सेजटिए जदि आठारु आहुरी कोमल सेज जदि जोगाड़ होई न पारिबो, तेबे मोर देह खराब हेबा निश्चित। मु हुए तो मरीजीवी। न शोई मनीष केते दिन बंची रहिबो। राजांको उत्कंठार अंत नथिला। से बगीचा भितरे खाली एपट सेपट हेबाकू लागिले। राजांकू एई भली हताश हेबार देखि मंत्री जाई अभिवादन जणाई कहिले, हजूर, मो मुंडकू भल बुद्धिटाए आसीची। राणी को संतुष्ट कला भली उपयुक्त सेजटाए मु बनाई पारिबी बोली भाबुची। राजा बहुत खुशी होई मंत्री को तांको योजना बुझाई कहिबाकू अनुरोध कले। मंत्री कहिले, महाराज, आपणको उद्यान रे शह शह प्रकार फूल, जाई, जुई, चामेली, बेला फूल मान दूधठू भली धला आउ तुषारठू भली कोमल। आमे माली मानकू एई निर्देश देबु जे प्रतिदिन संज बेले कढ़ गुड़िक ठीक फुटी आसिबा बेलकू सेमाने सेगुड़िक तोली आनिबे। तापरे तही भितरु सबुठू नरम फूल मान बाछि राणीक सेज उपरे बिछाई दिया हेबो। से सेज हेबो अत्यंत कोमल। प्रभात बेलकू सेई सबु अधा फुटा फूल पूरा फुटी जाई राणीक कोठरी को महकाई देबो। राणी सेथिरे संतोष पाइबे बोली मोर विश्वास। राजा खुशी हेले। परदिन राजांक मुख्य माली को नुआ व्यवस्था कथा जणाई दियागला। सूर्यास्त बेलकू से सबुठू कोमल कढ़ मान बगीचारू तोली आनिले। परिचारिका माने सेई सबु नेई राणीक सेज उपरे बिछाई देले। से रातिरे राणीकर खूब भल निद हेला। राजा भारी खुशी होई मंत्री को बहुत पुरस्कार देले। दिन पर दिन सूर्यास्त बेलकू फूल कढ़ मान तोला हुए एवं राणीक सेजरे बिछाई दिया जाए। क्रमे राणीक मुहरु विरक्ति भाव दूर हेला ओ हस फुटी उठिला। अवशेषरे समस्याटीर समाधान होईगला भाभी राजा आश्वस्ति हेले। किछि दिन उतारू दिने भोर बेलकू हठात राणी चित्कार करी उठिले। परिचारिका माने तांको सेज कड़कू दौड़ी गले। राणी मीनाक्षी बिछणा उपरे बसी निज पिठी आउंसी होउथिले एवं रागरे थरुथिले। राजा भी दौड़ी आसिले ओ कौन हेला बोली गभीर उत्कंठा सह प्रश्न कले। परिचारिका माने डरी मरी ठिया होइथिले। राणी मीनाक्षी प्रश्न कले, किए काली मो सेज प्रस्तुत करिथिला। परिचारिका माने परस्पर आड़कू अनेइले। जणे थर थर कंठरे कहिला, आमे सभीए सेज तैयारी करिथिलु महारानी। राणी कहिले, अच्छा, मानि जाई भल कल। तमे माने तम कर्तव्य ठीक भावरे तुलाई नाह। मो सेजरे कौनसी कठिन जिनिसटाए रही जाइछि। मु राति जाक सोई पारि नाही। परिचारिका माने कहिले जे सेमाने यथासाध्य सतर्कता सह सेज प्रस्तुत करिछन्ति बोली। किंतु राणी से कथा विश्वास कले नाही। राजा बिछणा भितरे खोजाखोजी करी राणी को कष्ट देइथिबा जिनिसटी बाहर करबाकू निर्देश देले। पुंखानुपुंख भावे अनुसंधान चलिला। प्रति फूल को परीक्षा करागला। शेषरे सुबासित पुष्प स्तूप भितरु गोटिए पुष्प बाहरिला, जहा ठीक भावरे न फुटिथिबा जोगु टाण लागुथिला। राजा अत्यंत क्रुद्ध हेले। कढ़ गुड़िकू यथार्थ ध्यान देई निर्वाचन न करिथिबा हेतु से परिचारिका मानकू दोष देले। सेमाने समस्ते तथा बगीचार मुख्य माली तड़ा खाइले। राणी को किंतु
କେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଏଠାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଣୀଙ୍କ ମତ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ କାହାରି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ରାଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ସେପାରି ଏକ ସୁଦୂର ରାଇଜରେ ରାଣୀଙ୍କ ଭାଇ ରାଜୁତି କରନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ରାଜାଙ୍କ ବରାଦରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜ ତିଆରି ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ଜଳପଥରେ ରାଣୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବଛା ବଛା କେତେଜଣ ପରିଚାରକ ପରିଚାରିକା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲେ। ଜାହାଜର ଚାଳକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରାଣୀ ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆସିଲେ ଥଳି ଥଳି ସୁନା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୃଦୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମଳୟରେ ରାଣୀଙ୍କ ବିରକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଖୁସି ଫୁଟି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ପରଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ। ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସଭିଏଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ରାଣୀ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠ ପଟା ଉପରେ ଭରା ଦେଇ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣିରେ ଭାସି ରହି ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ। କୂଳକୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନଥାଏ। ଅଦୂରରେ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ଦେଖିପାରି ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଜଣ ରହୁଥିଲେ। ମୀନାକ୍ଷୀ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ରାଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଯେତେଦିନ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଆମ ପାଖରେ ରହିପାର। ଆମର ବହୁତ ବୟସ ହେଲାଣି। ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ଝିଅର ସେବା ଆମର ଖୁବ୍ ଦରକାର। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଅଥର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୀନାକ୍ଷୀ ନିଜେ ମେହନତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଶହ ଶହ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୀନାକ୍ଷୀ ଯାଇ ସେଠାରେ କାମ କରି କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ କୋମଳ ମଲ୍ଲିଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ଆଜି ସେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ ତ? ଏ କଥା ଭାବି ସେ କାନ୍ଦିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ମଜୁରୀ ମିଳେ ସେଥିରେ ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଓ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଲୁଗାପଟା କିଣନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଲୁଗାପଟା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଗରିବ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ଚଟାଣ ଉପରେ ସପଟାଏ ପାରି ସେ ଶୋଉଥିଲେ। ଦିନ ସାରା ଖଟିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼େ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ତକିଆରେ ନ ଟେକୁଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପୋଲ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦେବା ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ନିଜ ହାତରେ ମଜୁରୀ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଜଣ ଜଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ପଇସା ନେଉଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ବିସ୍ମୟରେ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଲେ। ଯେତେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ବି ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ସେ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତା ନାହିଁ କହିଲ? ରାଜା ଉଠିପଡ଼ି ଭଉଣୀକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଜାହାଜ ଡୁବିରେ ରାଣୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ରାଜା କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ନଥିବୁ। ତୋ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା, ଦୁର୍ବଳ ଦେହକୁ ଅନାଇ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ରାଣୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ଭାଇ, ଦୁଃଖ ପାଇବା ଦୂରର କଥା, ମୋର ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଛି। ରାଣୀ ରୂପେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭୋଗ ଭିତରେ ଥାଇ ବି ମୁଁ ସୁଖ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। କୋମଳତମ ସେଜରେ ବି ମୋତେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକେ କିଭଳି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ରରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ କାମ କରିଛି। ଯେତିକି କଠିନ କାମ କରିଛି, ସେତିକି ଗଭୀର ନିଦ ବି ଉପଭୋଗ କରିଛି। ଫୁଲ ସେଜ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ସପ ହିଁ ହୋଇଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ଖବର ତୁରନ୍ତ ପଠାଇଦେଲେ।
ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଜାହାଜ ବୁଝେଇ ନାନାଦି ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀମାନ ଧରି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇସବୁ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀମାନ ଦେଖିଲେ ମୀନାକ୍ଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ମୀନାକ୍ଷୀ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତୋଷର ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁ ବିରକ୍ତି ଭାବକୁ ରାଜା ଡରୁଥିଲେ ଅଥଚ ସବୁଦିନେ ସକାଳେ ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଭାବ ପୂରାପୂରି ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଆଜିକାଲି ଖୁବ୍ ଭଲ ଶୋଇଛ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମ ଭାଇ ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେଜର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅପୂର୍ବ ସେଜ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ମୀନାକ୍ଷୀ କହିଲେ, ଖାଲି ଚଟାଣରେ ଖଣ୍ଡିଏ ସପ ପାରି ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଶୋଉଛି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିଦ ହୋଇଯାଉଛି। ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ନିଦ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା? ଆମେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ତା ସହିତ ସୁଖ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଦେହ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବି ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଶ୍ରମକୁ ନ ଡରି ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେବାକୁ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ନୀତିଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।